शहीद भाई मनी सिंह नूं ते अपने महलों नूं महाराज ने वापस भेजता भी तुसीं हुण जाओ, वापस जाओ। तो शहीद भाई मनी सिंह नूं इतिहास कहता है कि हरमंदर साहिब भेजिया, मीणीए सेवा करते, मीणीए तो उन्हों की सेवा जी उन्होंने छड्डती सी, आपस च ही झगड़ा उन्होंने हो चुका सी। फिर दरबार साहब की कार सेवा संभालण वास्ते शहीद भाई मनी सिंह नूं कहा गया। कईयां ने इस तरह लिखा, माता सुंदर कौर ने भी कहा भी हुण तुहानूं सेवा संभालनी चाहिए। हैड ग्रंथी रह के फिर सेवा की शहीद भाई मनी सिंह ने। साध संगत जी किड्डे महान सी जिहड़े 10वें पातशाह नूं भी कथा सुणाउंदे हुंदे सी, कथा करते 10वें पातशाह के दरबार, एडे महान। फिर अंमृतसर जाके कथा करते, रोज़ रोज़ कथा करते सी। बड़ी दुनिया अंमृत संचार कराउंदे सी, आप अंमृत तैयार करते, बाटा सिੱਖੀ वाले पासे वधा रहे सी। तुहानूं पता है जो सच की कथा होंदी है सिੱਖੀ वाले पासे वधाईए, कई राजी नहीं हुंदे गल्लां च, वो भावें वलेवां जा पा के आखण आ गल जी चंगी जी नहीं, उन्होंने सिੱਖੀ नाल लरजी हुंदी है भी सिੱਖੀ वध रही है, संगत वध रही है गुरु घर। मेन गल है वो स्पष्ट जी गल दसती तो फिर सारी संगत ने कहना भी तुसीं गलत हो। वो फिर वलावां जा पा के दसदे ने, उत्थे इंज बोलता, इत्थे इंज बोलता, इंज करता, वो करता, मेरे ते लाती। विचों गल यही हुंदी है भी इधर नूं काम इहदा वध रहा, सारा वधना है। 10वें पातशाह की कृपा होनी, संगत जागरूक हो रही है, सच नाल जुड़ रही है, संगत बाणी पढ़ रही है, सिमरन कर रही है, भी फिर इन्होंने दूजे पासे तो जाना नहीं। ये बड़ियां चालां होंदियां ने कईयां दी। शहीद भाई मनी सिंह ते भी ये गल्लां होईयां। वो चूड़ सिंह वर्गियां ने बड़े किंतु कीते जो कथा करते सी हरमंदर साहिब। इस करके साध संगत जी इत्थे कथा करते रहे, बाणी दे अर्थ। अज जिहड़ियां गुटके ने पोथियां साडे कोल, ये भी भाई मनी सिंह ने तैयार कीतियां ने पोथियां, गुटके। देखो साडे भले वास्ते किन्ने महान कार्य करके गए हो। ते कह लगे शहीद भाई मनी सिंह ने जानिया भी हुण खालसे दे समा बड़ा दुखदायक चल रहा। ये जिहड़ा समा सी ना साध संगत जी बड़ा दुखदायक सी। उदों सिखां दे सिरां दे मुੱਲ पैने शुरू हो गए सी। 40 रुपये 80 रुपये, जिहड़ा सिख दा सिर वड्ढ के लियाएगा ना उन्होंने 80 रुपये दिते जाण। 80 रुपये लैण दे लालच दे संबंध विच सिखां नूं दसी जांदे सी सिख होए, सिख आए, सिर वढाई जांदे सी लोग पैसे लैण दे मारे। हुण भी सिੱਖੀ नूं बदनाम करी जांदे ने पैसे लैण दे मारे। टकियां दे विके होए ने, इतिहास 'च ये लिखिआ है माई भाग कौर नाल आ होया, आ फलाना इंज हो गया। टकियां 'च विके होए ने, टकियां 'च इतिहास नूं फिर विगाड़ रहे ने, तोड़ रहे ने, साडा विश्वास घटा रहे ने। आपां सानूं भी पुछणगे बाबा जी ये लिखिआ होया है? लिखिआ कोई नहीं, जिहड़ा वो सुना रहे ने तुहानूं पुट्ठा इतिहास खरीदे गए ने। उन्होंने कहा गया भी तुसीं 8 गल्लां सही करिओ, 2 गल्लां विच गलत कर दिओ, आपे मान लैणगे भी 8 गल्लां तो सही कईयां ने, दूजियां भी मान लो। जागरूक होना पैना, सचेत होना पैना। खालसे बड़े बड़े प्रचारक होए ने भी, बड़े संत सी, बड़े प्रचारक। माया एडी चीज़ है वड्डी, वड्डिया वड्डिया नूं खरीद लैंदी। इस करके साध संगत जी शहीद भाई मनी सिंह ने जानिया भी सिंह पहाड़ां 'च रहिंदे ने, रेगिस्तान 'च रहिंदे ने, इन्हां नूं इकट्ठा करना चाहिए। एक मुठ होणगे ताकत वधेगी। भावें खालसे ते भी दौर आया, 2 धड़ियां 'च खालसा वंडिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर के टाइम बंदा ही खालसा, तत् खालसा। इन्ना विरोध आपस 'च पै गया सी खालसे का। फिर इन्हां नूं नेड़े लाया सी शहीद भाई मनी सिंह ने, नेड़े लाया सी। जदों जदों भी लोड़ पई है बड़े महान कार्य किए ने। फिर इन्होंने जानिया भी हुण सिंघां नूं इकट्ठे करना चाहिए। कहंदे दिवाली ते इकट्ठे करिए। पुछया गया सूबा लाहौर दे नूं भी असीं तिहार मनाउणा है ते संगत साडी आएगी, खालसा इकट्ठा होएगा। वो कहंदे मना लो, 5000 रुपया टैक्स देना पैना। कहंदे कोई नहीं, 5000 बड़ा सी। अजकल 5 लाख 5 करोड़ कह लो।
ਆਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਲਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਨੀਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਕੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਲੰਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਦਿਹਾੜੇ, ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਟੀ ਕੋਡੀ ਕੋਈ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੂੰ ਮਨਾ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਓ ਯਾਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵਨ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਕੁਛ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈੜੀ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ, ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਚੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ 90 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 93 ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਈ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਇੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਜਲਾਲ, ਨੂਰ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਚਿਹਰਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ,
ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸੌਖਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 7-9 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੀਬਾ ਦਾੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਕਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰ ਉਦਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਰਕ ਦਾ ਭੱਗੀ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾਵੇ ਸਿਰ? ਕਹਿ ਲੰਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਫਤਵਾ ਲਾਤਾ, ਕੱਟ ਦੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲਾ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 9 ਜੁਲਾਈ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੰਝ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਈਨ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਪੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3-4 ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ, ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਟਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਆ ਹੁਣੀ ਜਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਢਾ। ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਮਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਤਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਫਾੜਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕਦਾ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਖੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 14 ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਇਹ ਪੁੱਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 14 ਪੁੱਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ, 13 ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ, 9 ਚਾਚੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਦਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। 3:30 ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੌਸਮੈਂਟ ਬਾਣੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ,
ਸੰਗਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਰਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੂਜੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।